दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है जी डॉक्टर साहब। हुण साडी एंड वाली सैगमेंट विच साडे दर्शकों नूं दसो अज दे दिन दी सिख हिस्टरी एंड वर्ल्ड हिस्टरी विच की अहमियत है। सिख इतिहास के हवाले नाल 1823 च महाराजा रणजीत सिंह एक जेतू के तौर पर अपनी फौज के नाल पेशावर विच दाखिल हुए। पेशावर जिन्हों सिख पेशौर कहते सी और अज भी कहते हैं, कईयों का नाम भी पेशौरा सिंह रखे जी। ये फिर सिख राज की उप राजधानी सी। सिख राज की कैपिटल लाहौर सी ते उप कैपिटल पेशौर सी, पेशावर सी। और महाराजा रणजीत सिंह के जिहड़े 3 लड़कियां दे नाम और 4 सूबे सी सिख राज दे, लाहौर, पेशावर इंडिपेंडेंट प्रोविंस भी सी, लाहौर, पेशावर, मुल्तान ते कश्मीर। और महाराजा रणजीत सिंह के 3 मुंडियां दे नाम भी जिहड़े ने पेशौरा सिंह, कश्मीरा सिंह ते मुल्ताना सिंह, ये 3 नाम भी असी इतिहास देखते हैं जी। और ये बड़ी वड्डी प्राप्ति सी क्योंकि पेशावर नूं बेस बना के फिर जिसते गवर्नर हरी सिंह नलूआ लगे, पेशावर तो दरा खैबर तक जिहड़ी सारी बैल्ट जां इलाका गैर जिन्हों कहा जाता है अज, जिहदे च अगों 7 एजेंसियां ने जिन्हां दे विच वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, बिजौड़, खैबर, औरकज़ाई इत्यादक ने, ये सारे भी जमरौत तक सिख राज का हिस्सा सी। अज ये पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनवा इस सूबे का नाम है जी। सो ये जिहड़ी पेशावर की जित ये सी एक तरीके नाल अफगानिस्तान नूं 2 हिस्सों च वंडना सी क्योंकि उधरला उधर रहन दिता, इधरला सिखां ने सरकारे खालसा का हिस्सा बनाया। नतीजे के तौर पर जिहड़ा लगभग 1000 साल तो दरा खैबर राही सारे हमलावर आते सी, वो रस्ता हमेशा लिए बंद कर दिता है। 1701 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ और सिख उदय ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਰੌੜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਜਰੌੜ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੰਗੜਾਂ ਦਾ ਔਰ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ और चुपचाप आके संगत जिहड़ी है वो अपना हाल सुणाउंदी सी। 1699 इस विच खालसा पंथ की साजना हुई जी। और एक बारी जदों संगत आई और उन्हें अपनी कहानी दसी, सो 10वें पातशाह ने कहा कि भी जिहड़ा आंदा आके ही शिकायत करदा कि जी उन्होंने रंगड़ा ने संगत लुट लई है। कदे किसी ने यह नहीं कहा कि भी रंगड़ा नूं असीं सबक सिखाया। और ये सुनन तो बाद ही साहिबजादा अजीत सिंह और उदय सिंह 100 सिंघां दा जथा लैके जाके बजरौड़ ते जा पे। उन्होंने चंगा सबक सिखाया, काफ़ी लहू डोल भी लड़ाई हुई, वो लुट दा माल भी ले आए और उन्होंने अगे तो जिहड़ा है वो फिर वो बाहर लंगर ही लाउंदे सी पिंड वाले भी दूजे कि जो सिखां दे जथे लंघने, फिर उन्होंने कदे ये डेयर नहीं किया कि भी वो हमला करन। सो इनू कहंदे ने हत्थां बाज करारियां वैरी मित ना होए, दुश्मन नूं करारा हत्थ खाना जरूरी हुंदा जी। 1948 च ज्ञानी करतार सिंह जिहड़े कि उदों अकाली दल के प्रधान सी, उन्होंने जिहड़े दूसरे स्वर्ण सिंह और होर उधम सिंह नागोके, सोहण सिंह जलाल उस्मा वगैरह जिहड़े इधर सी, उन्हां दे प्रभाव थले उन्हें अकाली दल ही भंग करके जिहड़े अकाली MLA MP सारे ही जिहड़े ने कांग्रेस च रलाते। हालांकि अरेंजमेंट चलिया नहीं, बहुतियां नूं वजीरियां मिल गईयां ते जिहड़े गए वो वापस नहीं आए, पर एक बहुत वड्डी पोलिटिकल स्टूपिडिटी सी जिहड़ा डिसीजन अकाली दल नूं भंग करना सी जी। 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ असैंबली ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 66 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 24 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਕਾਫੀ 10 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਸਿੱਖ CPIM ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਟੌੜਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਏ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਧੇ हैं, ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ हैं, ਅਸੀਂ ਈਡੀਅਟ हैं, ਅਸੀਂ ਸਟੂਪਿਡ हैं, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ, ਇਸ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਥ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲੱਗੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, पर हुण इन्हां नूं इह भुल्लिया होया है। सो 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ 1986 ਚ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ 1986 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਤਕਰਤਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਔਰ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਜਾਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਛਿੰਦਾ ਇਹ ਮਾਰੇ ਗਏ 1 ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਔਰ ਈਸ਼ਵਰ ਜਾਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੀਜੀ ਕਾਉਂਟੀ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਕਿਸੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਜਾਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੈਲਫਲੈਸਲੀ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰ ਸਕਾਂ ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਨਲ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਜਾਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਡਿਫਿਕਲਟੀ 'ਚੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਭਗੌੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਭਗੌੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਡੈਸਟਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਲਟੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਅਡੋਲ ਹੈ ਸੋ ਸੈਲੂਟ ਟੂ them ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 461 ਚ ਸੇਂਟ ਪੈਟਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੇਂਟ ਪੈਟਰਿਕ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਟਰਨ ਸੇਂਟ ਪੈਰੇਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਜੀ ਸੇਂਟ ਪੈਟਰਿਕ ਡੇ ਦੀ 1527 ਚ 1526 ਚ ਬਾਬਰ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਧੀ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਨਵਾਹਾ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਹਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਬੈਲਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ 1836 ਚ ਟੈਕਸਾਸ ਸਟੇਟ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੇਵਰੀ ਉਹਨੂੰ ਐਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ 1845 ਚ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਸਟੀਫਨ ਫੋਮ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਕਰ ਲਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲਏ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦਾ ਰਬੜ ਦਾ ਬਣਾਈਏ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਲਿਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰ 1845 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਹੀ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਏ 1894 ਚ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਯੂਐਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਲੇਵਰੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਟੋਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਏ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੋ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਸਟਨ ਵਾਨ ਗੌਗ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵਿੰਸਟਨ ਵਾਨ ਗੌਗ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਹੈ ਮੋਨਾਲੀਸਾ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਲਾਸਿਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲੱਗੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ 1959 ਚ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆ ਗਿਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਉਹਨੇ ਮੈਕਲੋਟਗੰਜ ਹੈ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਮੁਲਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹੀ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਬਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ
1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਜ਼ਨਹਾਵਰ ਨੇ ਐਂਟਾਈ ਕੈਸਟਰੋ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ CIA ਯੂਨਿਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤਰਥਲੀ ਮਚਾਣੀ ਹੈ। 1969 ਚ ਗੋਲਡਾ ਮਾਇਰ ਪਹਿਲੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਔਰ ਲਗਭਗ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾਨਯਾਹੂ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। 1988 ਚ ਇਰਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਸੀ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਪਪੂਲਰ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਭੂਲੀ ਫਿਰੈ ਗਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ ਕੈ, ਪੌਂਦੇ ਨਰਕ ਅੰਧਿਆਰ। ਮਾਇਆ ਮਨੋ ਨਾ ਵੀਸਰੈ, ਮੰਗੈ ਦਮਾ ਦਮ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ, ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਮ। ਤਿਚਰ ਮੂਰ ਨਾ ਥੁੜੀ ਦੋ, ਜਿਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਖਾਹੇ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਭੂਲੀ ਫਿਰੈ ਗਵਾਰ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੀਇੰਗ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਔਰ ਤੂੰ ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ ਕੈ, ਪੌਂਦੇ ਨਰਕ ਅੰਧਿਆਰ। ਜੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕੁੱਥਾਂਗੇ, ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗਵਾਚਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗਵਾਚਣਾ, ਪੌਂਦੇ ਨਰਕ ਅੰਧਿਆਰ। ਫਿਰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਮਾਇਆ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਮੰਗੈ ਦਮਾ ਦਮ। ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੰਗੈ ਦਮਾ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦਮੜੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪੈਸਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗਦੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਆਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਮੰਗੈ ਦਮਾ ਦਮ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ, ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਤਿਚਰ ਮੂਰ ਨਾ ਥੁੜੀ ਦੋ, ਜਿਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ। ਕਿ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦੇ ਥੋੜ ਆਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਿਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੁੜੀ ਦੋ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਥੁੜ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਥੁੜਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਸੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ। ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚੋ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਵੱਧਦੋ ਜਾਈ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਲਬ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਾਂ ਬਹਿਓ ਜਦੋਂ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੇ, ਬੈਠ ਰਹੋ ਬਖ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ, ਨਾਥ ਫਿਰਿਓ ਲਿਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ, ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ, ਬਾਸ ਕੀਓ ਬਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो, साच कहो सुन लेहो सब है,
ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਬਗਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਧੀ, ਨਾ ਹੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tvh4.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।